ओम शांति 7 अगस्त 2024। परम शिक्षक श्री भगवान उवाच, मीठे बच्चे, जोगर यात्रा द्वारा ही तुमर रोजगार जमा हेउछि। तुमे क्षतिरु लाभ को आसुछ, विश्वर मालिक हेउछ। आजिर प्रश्न, सत्यर संग पार करि दिए, कुसंग बुड़ाई दिए, एहार अर्थ कौन? उत्तर, जेतेबेले तुममानंकु सत्यर संग अर्थात बाबांकर संग मिलुछि, सेतेबेले तुमर उत्थान हेउछि। रावणर संग कुसंग अटे, जहाद्वारा तुमे माने तळकु खसी जाउछ, अर्थात रावण तुमको बुड़ाई देउछि, बाबा पारी करि देउछन्ति। एहा मध्य बाबांकर चमत्कारी कि सेकेंड्रे एभली संग बा सहयोग देउछन्ति, जहाद्वारा तुमर गति सद्गति होई जाउछि। सेथिपाई तांकु जादूकर मध्य कुहा जाउछि। ओम शांति। पिलामाने जोगयुक्त होई बसिथिले, जाहाकु जोगर यात्रा बोली कुहा जाउछि। बाबा कहउछन्ति, जोग अक्षर कुह नाही। तुमे बाबांकु मने पकाओ, से हेउछन्ति आत्मा मानंकर पिता, परम पिता, पतित पावन। तेणु सेही पतित पावनंकु ही मने पकाइबाकु पड़िबो। बाबा कहउछन्ति, देहर सबु संबंध को भूली एकमात्र बाबांकु मने पकाओ। कथारे कहिथान्ति ना, निजे मले दुनिया मला। देह सहित देहर जेउ संबंध आदि देखिबाकु मिलुछि, तांकु मने पकाओ नाही। एकमात्र बाबांकु मने पकाओ, तेबे तुमर सबु पाप जली जिवो। तुमे जन्म जन्मांतरर पाप आत्मा अटना। एहा पाप आत्मा मानंकर दुनिया। सत्य जुगरे पुण्य आत्मा मानंकर दुनिया हेबो। तेणु एबे सबु पापको चुक्त करी पुण्य किपरि जमा करिबा? बाबांकु मने पकाइबा द्वारा ही जमा हेबो। आत्मारे मन बुद्धि रहिछि ना, तेणु आत्मा को बुद्धि द्वारा स्मरण करबाकू हेबो। बाबा कहउछन्ति, तुमर जेते भी मित्र संबंधी अछन्ति, से समस्तंकु भूली जाओ। से माने समस्ते परस्पर को दुख देई थान्ति। प्रथम पाप हेला काम विकारर वशीभूत हेबा। द्वितीय पाप पुणी कौन करुछन्ति? जेउ बाबा समस्तंकर सद्गति दाता अटन्ति, पिलामानंकु अविनाशी सुख देउछन्ति, अर्थात स्वर्गर मालिक करुछन्ति, तांकु सर्वव्यापी बोली कहि देउछन्ति। एहा पाठशाला अटे। तुमे माने एठाकु पाठ पढ़िबा पाई आसीछ। तुम मानंकर लक्ष्य उद्देश्य हेला लक्ष्मी नारायण सदृश हेबा। आउ केही एपरी कहि परिबे नाही। तुमे माने जानिछ, एबे आमको पवित्र होई पवित्र दुनियार मालिक हेबाकु पड़िबो। आमे ही विश्वर मालिक थिलु, जहाकु पूरा 5000 वर्ष होई गलाणी। देवी देवता माने विश्वर मालिक अटंती ना। एहांकर पद केते श्रेष्ठ अटे। निश्चित भावरे बाबा ही एहिपरि श्रेष्ठ कराइथिबे। बाबांकु ही परमात्मा बोली कहउछन्ति। तांकर प्रकृत नाम हेला शिव। तांकर बहुत नाम रखि देइछन्ति। जेपरि बॉम्बे रे बबुलनाथंकर मंदिर रहिछि, कारण से कंटार जंगल को फूलर बगीचा करुछन्ति। नचेत तांकर असली नाम एकमात्र शिव अटे। एही ब्रह्मांक शरीर रे प्रवेश कले मध्य सेही शिव नाम ही रही थाए। तुमे माने एही ब्रह्मांकु मने पकाइबा उचित नुहे। ये तो देहधारी अटंती। तुमकु तो विदेही बाबांकु मने पकाइबा को हेबो। तुमर आत्मा पतित होई जाइछि, जाहाकु पवित्र करिबाकु हेबो। महान आत्मा पाप आत्मा बोली कहि थांती, किंतु केबे भी महान परमात्मा बोली कहा जाए नहीं। निजकु परमात्मा बा ईश्वर बोली केही कहि परिबे नाही। कहउछन्ति महात्मा पवित्र आत्मा। सन्यासी माने सन्यास करुछन्ति, सेथिपाई सेमाने पवित्र आत्मा अटन्ति। बाबा बुझाउछन्ति, सेमाने भी समस्ते पुनर्जन्म नेउछन्ति। देहधारी मानंको निश्चित भावरे पुनर्जन्म नेबाकु पड़ी थाए।
विकारु जन्म नहीं पुणी जेतेबेले साबालक होई जाते सेतेबेले सन्यास करिथांती। देवता माने तो एपरी करंती नाही, सी तो सदा सर्वदा पवित्र अटंती। बाबा एबे तुमको आसुरीरु दैवी गुणधारी करुछंती। तुमे माने दैवी गुण को धारण करी दैवी संप्रदायर हेब। सत्य जुगरे दैवी संप्रदाय एवं कली जुगरे आसुरी संप्रदायर आत्मा माने रही थांते। वर्तमान संगम जुग एबे तुम मानंको बाबा मिलिछंती, कहउछंती तुम मानंको निश्चित भावरे दैवी संप्रदायर हेबाकु पड़िबो। तुमे माने एठाकु दैवी संप्रदायर हेबा पाई आसीछ। दैवी संप्रदायी असरंती सुखरे रही थांती। एही दुनिया को हिंसार दुनिया कुहा जाउछि। देवता माने अहिंसक अटंती। बाबा कहउछंती मधुर आत्मिक संतानगण बाबांकु याद कर। तुमर गुरु माने मध्य देहधारी अटंती। एबे तुम आत्मा मानंकु परमात्मा बाबांकु याद करिबाकु हेबो। सुख सेतेबेले मिलिबो जेबे तुमे पुण्य आत्मा हेबो। 84 जन्म परे ही तुमे पाप आत्मा होई जाउछ। एबे पुण्य जमा करुछ, जोगबल द्वारा पाप को समाप्त करुछ। एही जोगर यात्रा द्वारा तुमे विश्वर मालिक हेउछ। तुमे माने दिने विश्वर मालिक थिल ना, ताहा कुआडे गला ए कथा मध्य बाबा बताउछन्ते। तुमे माने 84 जन्म नेई सूर्यवंशी चंद्रवंशी होइथिल। ए कथा मध्य कहउछन्ती जे भगवान भक्तिर फल देइथान्ते। भगवान कौनसी देहधारी को कुहा जाउ नाही, से हेउछन्ते निराकार शिव। शिवरात्रि पालन करुछन्ती, तेणु सीए निश्चित भावरे आसुछन्ती ना, किंतु कहउछन्ती मु तुम सदृश जन्म नेउ नाही। मोते शरीरर आधार नेबाकु पडुछि। मोर निजर शरीर नाही। जदि थांता तेबे तांकर नाम रही थांता। ब्रह्मा तो एहांकर निजस्व नाम अटे, जिए कि एही पुरुणा दुनियार सन्यास करिले, तेणु तांकर नाम ब्रह्मा रखा जाइछि। तुमे माने ब्रह्मा कुमार कुमारी अट, नचेत ब्रह्मा केउठारु आसिले? ब्रह्मा हेउछन्ति शिवंकर संतान। शिव बाबा निजर संतान ब्रह्मांक शरीर रे प्रवेश करी तुमको ज्ञान देउछन्ति। ब्रह्मा विष्णु शंकर मध्य एहांकर संतान अटन्ति। निराकार बाबांकर समस्त संतान माने मध्य निराकार अटन्ति। आत्मा माने एठाकु आसी शरीर धारण करी अभिनय करुछन्ति। बाबा कहउछन्ति मु पतित मानंको पावन करिबा पाई आसीछि। मु एही शरीरर आधार नेउछि। शिव भगवान उवाच रहिछि ना, श्रीकृष्णंको तो भगवान बोली कुहाजिब नाही। भगवान तो जणे अटन्ते। कृष्णंकर महिमा ही अलगा अटे। प्रथम नंबरर देवता हेउछन्ति राधा कृष्ण, जे कि स्वयंवर परे पुणे लक्ष्मी नारायण हेउछन्ति। किंतु एक कथा केही जानि नाहंती। राधा कृष्णंक विषय रे मध्य केही जानि नाहंती। सेमाने पुणी कुआडे गले? राधा कृष्ण ही स्वयंवर परे लक्ष्मी नारायण हेउछन्ति। उभय अलगा अलगा महाराजंकर संतान अटन्ति। सेठारे अपवित्रतार नाम रहिब नाही, काहीकि ना पांच विकार रूपी रावण ही नाही। सेठारे रामराज्य रहिब। एबे बाबा आत्मा मानंको कहउछन्ति मोते स्मरण कले पाप कटिजिब। तुमे सतोप्रधान थिल, एबे तमो प्रधान होई जाइछ। तेणु तुमर बहुत क्षति होई जाइछि। एबे पुनर्बार जमा करिबाकु हेब। भगवानंको व्यापारी बोली मध्य कुहा जाइथाए। केही अनन्य संतान ही तांक सहित व्यापार करि पारिबे। तांको जादूकर बोली मध्य कहउछन्ति। बाबा बहुत बड़ चमत्कार करुछन्ति। सारा दुनियार सतगति देउछन्ति। सारा दुनियार सतगति करुछन्ति। समस्तंको मुक्ति जीवन मुक्ति देउछन्ति। तेबे एहा मध्य जादूर खेल हेला ना? मनुष्य को मुक्ति देई पारिबे नाही। तुमे माने 63 जन्म हेब भक्ति करि आसीछ। एही भक्ति द्वारा केही कण सद्गति करि पारिछन्ति? केही अछन्ति जे कि सद्गति देबे? एपरि होई पारिबो नाही। जणे केही भी घर को जाई पारिबे नाही। अविनाशी बाबा ही आसी समस्तंको घर को नहीं जाउछन्ति। कली जुगरे तो अनेक राजा अछन्ति, किंतु सेठारे बहुत कम राजा रहिबे। बाकी सबु आत्मा माने मुक्ति को चली जिबे।
ତୁମେ ମାନେ ଭାୟା ମୁକ୍ତିଧାମ ଦେଇ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିଧାମ କୁ ଯାଉଛ। ଏହି ଚକ୍ର ଘୁରି ଚାଲିଛି। ଏବେ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଦର୍ଶନ ହେଉଛି। ତୁମେ ହିଁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେଉଛ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଅଧାକଳ୍ପ ହେବ ସୁଖର ଫଳ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଛ। ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଥିଲେ ବି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିତିଲେ ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମେମାନେ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛ, ପୁଣି ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚାଲିଛ। ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟିକ୍ ଟିକ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏହିପରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସମୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି କରି ଆସି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛ। ସମୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି କରି ଆସି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛ। ସେଠାରେ ବି ତ ଏହିଭଳି ସମୟ ବିତି ଚାଲିବ। ଆମେମାନେ ତୁରନ୍ତ ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଉଙ୍କୁଣି ସମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲାଉଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟର ସଦ୍ଗତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବିକାରରୁ ଜନ୍ମ, ତେଣୁ ନିଜେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମହାତ୍ମା କୁହାଯିବ। ଏହି ମହାତ୍ମା ମାନେ ତ ବିକାରରୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ପୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ତ ଦେବତା, ଦେବତାମାନେ ତ ସଦା ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକାର ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ, ଏହାକୁ ବିକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ପବିତ୍ରତା ହିଁ ନାହିଁ। ଚଳଣି କେତେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଚଳଣି ତ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଅପବିତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ପବିତ୍ର ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି। ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ବାବାଙ୍କର ହିଁ କାମ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। ଏତେ ସବୁ ଶରୀରର ହୋଲିକା ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏତେ ସବୁ ଶରୀରର ହୋଲିକା ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ନାଶ ହୋଇଯିବ। ବାକି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜର ଶାନ୍ତିଧାମ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ। କ୍ରମାନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗ କରିବେ। ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ବିଜୟମାଳାର ଦାନ ହେବେ, ସେମାନେ ସବୁ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ମାଳା ତ ଜଣଙ୍କର ହୋଇନଥାଏ। ଯିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଫୁଲ। ପୁଣି ରହିଛି ମେରୁ, ଦାନ ପ୍ରଭୃତି ମାର୍ଗ ଅଟେ ନା। ତେଣୁ ଯୁଗଳମାନଙ୍କର ମାଳା ହୋଇଥାଏ। ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀମାନଙ୍କର ମାଳା ହୋଇନଥାଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ମାଳା ହୋଇନଥାଏ। ସେମାନେ ହେଲେ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀ। ସେମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ହଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ହେଲେ ହଠଯୋଗୀ। ଏହା ହେଲା ରାଜଯୋଗ। ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଧାକଳ୍ପ ତୁମେ ସୁଖରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛ। ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମେମାନେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଉଛ। ଏହାକୁ ହିଁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଖେଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ତୁମ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ପଣ୍ଡା ଅଟ। ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରାଉଛ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛ। ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ଏବଂ ବାକି ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତିକୁ ଚାଲିଯିବେ। ହାହାକାର ପରେ ପୁଣି ଜୟ ଜୟକାର ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତ ବହୁତ ଆସିବ। ସେ ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ହଙ୍ଗାମା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲ। ତେବେ
पाप भस्म होइजिब एवं तुमे माने शक्ति मध्य जमा करि पारिब। सेथिपाई सतु प्रधान हुआ। बाबा कहउछंती मु प्रत्येक कल्पर पुरुषोत्तम संगम जुगरे आसुछि। ଏହା ତ ବହୁତ ଛୋଟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଯୁଗ ଅଟେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ହେଲା ଚୁଟି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଏହି ଚକ୍ର ଘୁରି ଚାଲିଛି। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ବହୁତ ଛୋଟ। ଏହି ଛୋଟ ଯୁଗରେ ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ସହିତ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅନୁସରଣକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ। କେବଳ ଜଣକର ହିଁ ଅଟ। ଏଭଳି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ବାପା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ତ ଶିକ୍ଷାଦାତା ଶିକ୍ଷକ ବି ହୋଇଥିବେ। ପୁଣି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ସାଥିରେ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଥିବେ। ଏଭଳି କେହି ମନୁଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଏହି କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ହେବେ। ବାକି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା କୁକୁର ବିଲେଇ ପଥର ଗୋଡ଼ି ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହିପରି କହି ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କର ଅପକାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାବା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେତେ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କୁ ହିଁ ରାବଣର ସଙ୍ଗଦୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସତର ସଙ୍ଗ ଉଦ୍ଧାର କରେ କୁସଙ୍ଗ ବୁଡ଼ାଏ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମେମାନେ ତଳକୁ ଖସିବାରେ ଲାଗିଲ। ବାବା ଆସି ତୁମର ଆରୋହଣ କଳା କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ବି ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବେ। ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରୁ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ନ ଆସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ରମାନୁସାରେ ପାସ୍ ହୋଇ ଚାଲିଥିବ। ଏହାକୁ ଆତ୍ମିକ କଲେଜ କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମିକ ପିତା ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆସିଲା। ପୁଣି ଦେବାତ୍ମାମାନେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅପବିତ୍ର ରାଜା ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପତିତ ଅଥବା ପାବନ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ପତିତ ହେଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପତିତ ମିଳିଥାଏ। ଖାଣ୍ଟି ସୁନାରେ ଖାଦ ମିଶିଲେ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଖାଦଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମାରୁ ଖାଦ ବାହାରିବ କିପରି? ଏହିପରି ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଆତ୍ମାରେ ଚାନ୍ଦି ତମ୍ବା ଏବଂ ଲୁହାର ଖାଦ ମିଶିଗଲାଣି। ଆତ୍ମା ତ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ସମାନ ଅଟେ। ଏବେ ଖାଦଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ଖାଦ କିପରି ବାହାରିବ? ଏହା ହେଉଛି ଯୋଗ ଅଗ୍ନି। ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଚିତା ଉପରେ ବସିଛ। ଆଗରୁ କାମ ଚିତାରେ ବସିଥିଲ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଚିତା ଉପରେ ବସାଉଛନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ଜ୍ଞାନର ସାଗରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଜ୍ଞାନ ଚିତା ଉପରେ ବସାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଗଲଣି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ତେଣୁ ପୂଜାର କଥା ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତୃପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଧର୍ମରାଜପୁରୀର ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବିଜୟମାଳାର ଦାନ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମିକ ପଣ୍ଡା ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ଘର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରାଇବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରି କରି ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଗର ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରକୃତ ସୁନା କରିବାକୁ ହେବ। ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମନେକରି ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଭବ। ବରଦାନ ବିସ୍ତାର
ନିଜର ଅନ୍ତିମ ଘଡ଼ି କେତେବେଳେ ଆସିବ ତା ଉପରେ କୌଣସି ଭରସା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମନେକରି ଏଭର ରେଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ। ଏଭର ରେଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ। ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଏବେ ତ ବିନାଶ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବାକି ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବି। ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସଦା ନିର୍ମୋହୀ, ନିର୍ବିକଳ୍ପ, ନିର୍ବ୍ୟର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନ ଆସୁ। ତେବେ କୁହାଯିବ ଏଭର ରେଡ଼ି। ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ରହିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ନା କାହିଁକି, ନିଜର ସ୍ଥିତି ସର୍ବଦା ଉପରାମ ରହୁ। ଯାହା ହେବ ଭଲ ହିଁ ହେବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ନିୟମକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧର ଅଂଶ ଅଟେ। ନିୟମକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧର ଅଂଶ ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।